جناب، میں ہوں پروفیسر جیٹھانند اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا ایک نیا بلاگ، اور میں اس وقت واک کر رہا ہوں اور جو ہماری بلڈنگ ہے اس کا گیراج جو ہے اس کے اندر میں واک کر رہا ہوں۔ بہت بڑا گیراج ہے، میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور گیراج میں واک کرنے کا سبب یہ ہے کہ باہر جو ہے بہت زیادہ فریزنگ ٹیمپریچرز ہیں اور بہت زیادہ تیز جو ہے وہ ہوا بھی چل رہی ہے، تو باہر جانا جو ہے وہ اس عمر میں میرے لیے جو ہے وہ اور کچھ نہ ہو ناک جو ہے وہ چالو ہو جائے گا، زکام بھی لگ سکتا ہے، اور سیویئر جو ہے ویدر الرٹ ہے، تو باہر جانا وہ کسی بھی طرح عقل مندی نہیں ہوگی۔ تو گیراج کے اندر واک کر رہا ہوں۔ صبح 2 بار کر چکا ہوں، ایک صبح کو ارلی مارننگ تقریباً 7:30 پونے 8 بجے کی ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے 11 بجے کے لگ بھگ وہ کی ہے۔ تو دونوں بار جو ہے 15 منٹ جو ہے وہ کی ہے۔ اور آج کا میرا ٹارگیٹ جو ہے میں نے سوچا ہے کہ میں 3 کلومیٹر کر لوں۔ کل جو ہے وہ 2 کلومیٹر کی تھی تقریباً اسی گیراج کے اندر۔ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گیراج کتنا بڑا ہے۔ یہاں پر ہماری گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، اور یہ ہمارا لیول جو ہے وہ پارکنگ کا لیول 3 ہے۔ تو 3 لیولز ہیں پارکنگ کے، اس کو پارکنگ کا لیول 3 کہتے ہیں۔ بیسمنٹ میں ہے، نیچے ہے، چونکہ یہ نیچے ہے، جو ایکچول گراؤنڈ فلور ہے اس سے 3 منزلیں اور نیچے ہے، تو نیچے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹیمپریچر میں فرق پڑتا ہے۔ اور یہاں گاڑیاں ہیں تو سارے گیراج کے اندر جو ہے وہ ایگزاسٹ فین لگے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کاربن مونو آکسائڈ یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ انجوریس گیسز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، جب گاڑیاں زیادہ تو نہیں چلتی گیراج میں، لیکن گیراج میں جب انٹر ہوتی ہیں اور جب تک گاڑی کو آپ اسٹاپ نہ کریں تو اس وقت تک جو ہے وہ فیول تو برن ہوتا ہے۔ اور یہ سب موسٹلی بڑی گاڑیاں ہیں، یہاں پر سب لوگوں کے پاس، کم لوگ ہیں جن کے پاس ہماری طرح جو ہے ہمارے دیسی ملکوں کی طرح نارمل گاڑیاں ہوتی ہیں، ہونڈا سیوک یا اس طرح کی۔ یہاں پر موسٹلی جو ہے لوگوں کے پاس 350 سی سی یا 450 سی سی یا اس سے بھی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ شوق کی بات ہے۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے اس کے پاس بھی 350 سی سی کی ایس یو وی ہے، جس میں 8 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور اسی میں ہم ابھی جو ہے وہ جو 2400 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے تھے یو ایس اے کرنے۔ اور یہاں سے ہم گئے تھے ٹورنٹو سے، میرا بیٹا اور ان کی فیملی آئی تھی گرینس بارو نارتھ کیرولینا، جو ٹورنٹو سے 1200 کلومیٹر بنتے ہیں، تقریباً 14 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ اور واپسی میں بھی پھر ہم اسی راستے سے آئے۔ بہت اچھا سفر تھا، واپسی میں ہم ساتھ تھے، موسم بھی بڑا اچھا تھا، تو کنٹینیوس ہم نے سفر کیا ہے۔ تقریباً 13 گھنٹے میں ہم یہاں پہنچ گئے، اور کوئی تھکاوٹ وغیرہ بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ میری ایج اور وائف کی ایج ایسی ہے کہ تھکاوٹ تو ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس بار سیانہ پن یہ کیا کہ ہر 2 یا 2.5 گھنٹے کے بعد بریک کی، اور وہ بریک جو ہے 15-20 منٹ کی ہوتی تھی۔ تھوڑا بہت واک بھی کر لیتے تھے اور ریسٹورنٹس کے اندر کرتے تھے، تاکہ باہر تو کافی ٹھنڈک تھی۔ تو اس طرح سے کر کے اور ہم 13 گھنٹے میں ہم یہاں پہنچ گئے، اور 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، تو میرے خیال میں یہ کافی اچھا ہے۔ اور میں نے بیٹے کو منع کیا تھا کہ بریک کرتے ہیں اور رات کہیں پر رکتے ہیں، لیکن بیٹا مانا نہیں، ینگ لوگ ہیں۔ بہرحال وہ فیصلہ اچھا ہو گیا۔ چلیں میں اب آپ کو گیراج دکھاتا ہوں۔ یہ گیراج ہے، اور یہ کتنی زیادہ گاڑیاں اس میں ہیں۔ یہ اس طرف کا جو ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ساؤتھ ہے اس گیراج کا، اور اس طرف جو ہے وہ یہ ویسٹ، اس کو آپ کہیں گے ویسٹ ہے۔ اب یہاں پر ویسٹ اور ساؤتھ اور نارتھ اور ایسٹ اور ہماری طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور یہ سامنے جو ہے یہ نارتھ ہے، اور یہ صرف ہماری بلڈنگ کی گیراج ہے، لیکن اس کے بھی 3 جو ہے وہ اسٹوریز ہیں۔ ایک سب سے اوپر جو ہے بیسمنٹ، اس کو 1 کہتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں۔ وہ موسٹلی جو وزٹرس پارکنگ ہے، جس میں ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے کہ کتنی دیر تک آپ گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں، اور رات کو 2 بجے سے آگے اگر پارک کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ لینا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، ایک قسم کی پرمیشن ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ طرف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ ہے،
यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, अब गिनना तो बड़ा मुश्किल है। नंबर लगे हुए हैं सबके अपने घरों में, सबको नंबर अलाटेड हैं, किसकी गाड़ी कहाँ पार्क होती, सबके नंबर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप देखें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। यहाँ लिखा हुआ है नो पार्किंग इन द ड्राइव वे, मतलब जो गाड़ियों के निकलने का और आगे पीछे होने का रास्ता है उसमें गाड़ियाँ पार्क नहीं करें। ये ड्राइव वे है ना, देखिए इतना खुला है, यहाँ से लेके और उस गाड़ी तक, इसके बीच में आपको गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सामने जो है बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से बंद हो जाते हैं। जब वो लेवल देखते हैं खुद ही ऑटो चेक होता है। आजकल तो सिस्टम सारा कंप्यूटराइज और ऑटो हो गया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है कि जब उनको रीडिंग होती है कि अब इतना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पार्क में या इस पर्टिकुलर जगह पर जो है हो गया है, तो उसको यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन चलते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने बड़े हैं, माय गुडनेस। इनकी साइज़ देखें आप कितने बड़े हैं। और ये खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं, खुद ही जब वो सक कर लेते हैं इन गैसेस को, तो ये बंद है। ये सब ऑन है, ऑन की पोजीशन में है। तो जब ज़रूरत हो, ये देखें ऑन किए हुए हैं सब। यहाँ पर ऑन जो है आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, हमारे देसी मुल्कों में ऑन जो है नीचे होता है। अब उसकी भी लॉजिक है कि अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, सपोज़ कोई मट्टी निकल के या छोटा सा पत्थर निकल के गिर जाए, तो अगर वो हमारा सिस्टम हो तो उसमें तो वो ऑन हो जाएगी इन चीज़ की। हमारे सिस्टम में तो ऑफ ऊपर होता है, तो कोई भी पत्थर अगर उसके ऊपर लगेगा स्विच पे, तो स्विच नीचे होगा तो वो तो ऑन हो जाएगा, तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। यहाँ पर ये इन्होंने उल्टा रखा हुआ है कि ऑन जो है ऊपर की तरफ है, तो अगर कोई पत्थर या कोई चीज़ अगर उसको लगी तो भी नीचे गिरेगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह का है सिलसिला सारा। ये गाड़ी जो है ये इन्फिनिटी है, ये है तो उसकी निशान की, लेकिन इन्फिनिटी है और ये लग्जरी मॉडल है, SUV है। और ये गाड़ी जो है वो आप जानते ही हैं टोयोटा है, नंबर सबके हैं। ये फोर्ड है, फोर्ड और टोयोटा जो है जापानीज़ गाड़ी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये फोर्ड है, ये अमेरिकन गाड़ी है, आपको भी पता है सबको। अब ये गाड़ी जो है मुझे खुद पहचानने में मुश्किल हो रही है। मेरा बेटा जो ग्रैंड सन है वो पहचान लेता है। तो मैं अब ये क्या लिखा हुआ है इस पर पता नहीं, आई डोंट नो किस कंपनी की है, क्योंकि ये मॉडल का नाम लिखा हुआ है। ये सामने तो टोयोटा है, ये इजी है हमारे लिए। ये आगे जो है ये वॉक्सवैगन है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जर्मनी की गाड़ी है। ये फिर टोयोटा है, तो वैरायटी है गाड़ियों की। ये फिर निशान है यहाँ पर, और ये हुंडई है। इसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, कोई कहते हैं हुंडई है, कोई कहता है हुंडे है, तो अलग अलग है। ये डॉज है रेड कलर की, ये टोयोटा है, ये फिर टोयोटा है। तो टोयोटा जो है चूँकि ठोस गाड़ी होती है तो लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसके ठोस होने की वजह से मजबूत गाड़ी है। अब ये देखें आप कितना लंबा, हो माय गुडनेस। ये जो है इसकी वेस्ट साइड है तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और माइंड यू कि ये सिर्फ हमारी बिल्डिंग की गाड़ियाँ हैं। जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो 38 स्टोरी बिल्डिंग है, 38 मंजिला। और सबसे ऊपर का जो फ्लोर है उसके ऊपर जितने भी घर हैं उनको पेंट हाउस कहा जाता है। गिलास के बने होते हैं और बड़े घर होते हैं। अब वैसे तो नॉर्मली हमारे हर फ्लोर पर जो है वो 8 अपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ उनको अपार्टमेंट्स नहीं कहा जाता, यहाँ इनको कॉन्डोमिनियम कहते हैं, और शॉर्ट में उसको कॉन्डो कहते हैं, प्लूरल में उसको कॉन्डोज कहते हैं। और हमारी बिल्डिंग की और इसी तरह की हमारी 5 बिल्डिंग्स हैं, उनकी बाकायदे कॉरपोरेशन बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मेंबर्स और चेयरमैन और सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इलेक्टेड होता है, लोग उनको वोट देते हैं, इस तरह वो बनते हैं। तो चलें आज इतना ही, फिर दोबारा कल बात करेंगे, तो मौसम जब अच्छा होगा तो बाहर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।